नमस्कार जय जगन्नाथ। आसंत जानिबा आज गुरुवार सुदशा व्रत विषय पूरा वृत्तांत या किपरि पालन करा जाए, या पालन करने द्वारा आमर कौन फल मिलता है। तो सुदशा व्रत महत्व प्रथमे चलतु जानिबा। मानव जीवन में प्रत्येक दिग को लक्ष्य कर व्रत पालन कर मूल उद्देश्य होउछि घरे समृद्धि शांति आय आनिबा। पौराणिक कहानी और परंपरा अनुसार जो घरे महिला माने सुदशा व्रत पालन करती सेठारे माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद और शुभ घटना साधारण भाव में घटी थाए। पारिवारिक समृद्धि कौन होता है ना, सुदशा व्रत पालन जदि करती तेल परिवार आय समृद्धि शांति को शक्तिशाली करे। यही व्रत महिला माने निजर परिवार पाई भक्ति और प्रार्थना करती। पूजा दीप ज्वलन फूल फल दान माध्यम घर को आलोकित करा जाए, जहाँ मानसिक शांति और निरापत्ता आनी थाए। यही पदक्रम माध्यम परिवार एकताशील हुए, आर्थिक संपद सब वृद्धि पाए। भक्ति और समर्पण व्रत द्वारा महिला माने माँ लक्ष्मी के प्रति निष्ठा भक्ति और समर्पण दर्शाती। यही पूजा से हृदय अनुराग को प्रबल करे, जहाँ निज जीवन सदाचार सत्य निष्ठा को वृद्धि करे। माँ लक्ष्मी का नाम जप करवा, पदार्थ प्रस्तुति करवा, दीप जलन मानकर मनोभाव को शुद्ध करिथाए। सुदशा व्रत मानक नीति सत्कर्म और सदाचार अनुशासित करे। जेमिति भक्त मनस्कामना सदाचारी कार्य करती तांकर घरे शांति और समृद्धि स्थायी हुए। यही व्रत मानक आत्मशांति ध्यान और भक्तिर मूल्य शिखा जाए। सुदशा व्रत घर को सजाइबा समस्त को एक साथी पूजार अंश नेबा को प्रेरित करे। यह पारिवारिक संपर्क को शक्तिशाली करे, समृद्धि और शांतिर शिक्षा देइथाए। यही प्रथा मानव जीवन में धर्म समर्पण सत्कर्मर गुरुत्व प्रतिष्ठा करिथाए। सुदशा व्रतर महत्व हेउछि घर को समृद्धि और शांति देवा, माँ लक्ष्मी के प्रति भक्ति और समर्पण वृद्धि करवा एवं मानव जीवन में सदाचार और सत्यनिष्ठा को प्रबल करवा। सुदशा व्रत पालनर प्रक्रिया किपरि चलतु जानिबा। यही व्रत माँ लक्ष्मी के प्रति भक्ति और समर्पण को दर्शाए। व्रत पालन करने पाई संपूर्ण प्रस्तुति और नियम अत्यंत आवश्यक होता है। तेणु यही व्रत पालन सकाल समय होता है, जो घर एवं पूजा घर स्वच्छ और सजग हो रहा दरकार। पूजा पाई स्थान निश्चिंत करी सेठारे माँ लक्ष्मी का प्रतिमा किंबा चित्र स्थापित करा जाए। पूजा घर को सफा करे फूल दीप मोमबत्ती द्वारा शोभित करा जाए। माँ लक्ष्मी को आनंद देवा पाई एक भक्त मनस्क पूजा ध्यान देवा को सहायता करिथाए। व्रतर मुख्य अंश हेउछि 10 पदार्थ प्रस्तुति, जहाँ दशमी को सूचित करे। यही पदार्थ गुड़ी को माँ लक्ष्मी पाई भक्ति समर्पण और समृद्धिर प्रतीक होता है। एथिरे दान फूल फल गुआ क्षीर मिठा और अन्यान्य पूजा सामग्री अंतर्गत होता है। पदार्थ सजाई रखी पूजा माँ लक्ष्मीकर सम्मान प्रार्थना करा जाए। समस्त घर को फूल दीप रंग वर्ण सहित सजाई जाए। यही पदक्रम माँ लक्ष्मी को आनंद देइथाए, समृद्धि आनिबारे साहाय्य करे। घर को सजाइबा समय भक्त मनस्क ध्यान और नम्रतार सहित रखिबा थाए, जहाँ यही पूजार प्रभाव को वृद्धि करिथाए।
ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏଠି ଭୂମିକା ମୁଖ୍ୟ। ବ୍ରତର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପୂଜା ଓ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ନିଷ୍ଠା, ଧ୍ୟାନ, ସମର୍ପଣ ସହିତ ଅଂଶ ନେଇଥାନ୍ତି। ପୂଜା ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତିମାର ସମ୍ମୁଖରେ ନମସ୍କାର, ଦୀପ ଜଳିବା, ଫୁଲ ଓ ପଦାର୍ଥ ଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ନିଜ ଶରୀରର ମନ ହୃଦୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଓ ଭକ୍ତି ରଖାଯାଏ। ଧ୍ୟାନ ଓ ମନୋନିବେଶରେ ଏହି ପୂଜା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ମାନବ ଜୀବନରେ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସୁଖ ଆଣିଥାଏ। ଏହି ପୂଜାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଯେ ଆମେ କିପରି ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା। ଏହି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଏକ ପରମ୍ପରାଗତ ପୂଜା ଓ ବ୍ରତ, ଯାହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ସମର୍ପଣକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ରତ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଏହି ଦିନ ଘରେ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ। ଘରେ ସମୃଦ୍ଧି, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ଆର୍ଥିକ ସଫଳତା ଆଣିବା ପାଇଁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ଓ ପାରିବାରିକ ଶୁଭ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଏହି ବ୍ରତର ଘର ସଜାଯାଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ 10 ପଦାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ମାନବ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଏ। ପୂଜା ସକାଳେ କରାଯାଏ, ଯାହା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଘର ଏହି ସମୟରେ ଫୁଲ, ଆଲୋକ ଓ ଶୁଭ ସଜାବଟ ସହିତ ସଜାଯାଏ, ଯାହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପୂଜାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରତିମାକୁ ପାଟିକା ବା ଫୁଲରେ ସଜାଇ ତାକୁ ଦୀପ ସହିତ ଆଦର କରାଯାଏ। ପୂଜାର ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ, ମନୋନିବେଶ ଓ ଭକ୍ତି ସହ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନାମ ଜପ କରାଯାଏ, ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଘରେ ସମୃଦ୍ଧି, ଆର୍ଥିକ ସୁଖ ଓ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଆଣିବା। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପାଳନ କଲା ବେଳେ ମନୋଭାବ, ନିଷ୍ଠା, ଭକ୍ତି ଦରକାର। ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରିକି ଲୋଭ, ଅହଙ୍କାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାୟ ମିଶି ନଥିବ। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଅନେକ ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟେ। ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି, ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହୁଏ। ଏହି ବ୍ରତର ମହତ୍ତ୍ୱ ନିଜର ଧର୍ମ, ସଦାଚାର, ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କେବଳ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ ଓ ପାରିବାରିକ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପୌରାଣ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ଏକ ବିଶେଷ ଧାର୍ମିକ ପୂଜା, ଯାହା ମୂଳ କାହାଣୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଲୀଳା, ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ, ଦେବତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଧାରିତ। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମୃଦ୍ଧି, ଶାନ୍ତି, ସୁଖ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ତଥାପି କେବେ କେବେ ଦେବତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ କିମ୍ବା ମନୋଭାବର ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ହୁଏ। ଏହି ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଏହି ବ୍ରତ ପଛର ମୂଳ ଆଧାର। ସଂଗ୍ରହ କଥା ଅନୁସାରେ ଏକ ସମୟରେ ଦେବତା ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଓ ପୁନରାଗମନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ମହିଳାମାନେ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଶୁଭ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନେଇ ଆସିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ପୌରାଣିକ କଥାର ଏକ ଅଂଶରେ କୁହାଯାଇଛି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭକ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ଘର ଜୀବନର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ସଦାଚାର ଓ ସତ୍କର୍ମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଘରେ ସମୃଦ୍ଧି, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ଆସିଥାଏ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଭକ୍ତି, ସଦାଚାର ଓ ପରିବାର ପାଇଁ ସତ୍କର୍ମ ମାନବକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଏହା ନିଜର ଧର୍ମ ପାଳନ, ନୀତି ଓ ନିଷ୍ଠାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ।
ଏହା ମାନବ ଜୀବନର ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ସୁଦାଶ ବ୍ରତ ମାନ୍ୟତା ଏହି ପୌରାଣିକ କଥାରୁ ଆସିଛି ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭକ୍ତି ଓ ଉପାସନା ମାନବଙ୍କ ଘରକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ସମୃଦ୍ଧି ସୁଖ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ବ୍ରତ ନିଜର ଧାର୍ମିକ ସାମାଜିକ ଓ ପାରିବାରିକ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୂଜିତ। ଏଭଳି ଭାବରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଏକ ପୌରାଣିକ ଶିକ୍ଷାଦାୟକ ଓ ସମୃଦ୍ଧିକାରୀ ପୂଜା ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅବିଭାଜ୍ୟ ଅଂଶ। ମହିଳାମାନେ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲରେ କଟୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।